शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजलां गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरलनदी कैवर्तककेशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाज्ञानः केसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जन षट्पथैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान्
श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूणिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे दार्धराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या यच्चोगमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवम् उक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनम् अजम् अव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि अत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो
नैवं शोचितुम् अर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येते न त्वं शोचितुम् अर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणातु परदं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः. நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். பகவத்கீதையில் அர்ஜுனனுடைய துக்கத்துடைய வெளிப்பாடு எப்படி போர் வீரனாக வந்த அர்ஜுனன் துக்கத்தினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு சிஷ்யனாக மாறினான் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அவனுக்கு தான் துக்கத்தில் இருக்கின்றோம் என்பது முதல்ல தெரியணும். அப்புறம் துக்கத்திலேருந்து வெளிவரணுங்கிற அந்த எண்ணம் வரணும். நமக்கு
என்னால் நானே சுயமாக இந்த துக்கத்திலேருந்து வெளிவர முடியாது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு புரிதல் வேணும். யார்கிட்ட போனால் இந்த துக்கத்துக்கு நமக்கு நிவர்த்தி கிடைக்கணும், இந்த 4 விஷயம் நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். இப்போ முதல்ல தானே புலம்புறான், அவனே சொல்யூஷன் கொடுக்குறான், நான் போயிட்டேன்னா இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு வந்துடும் சொல்கிறான். ஆனால் கிருஷ்ணர் எதுவுமே பேசலை. இப்போ அதுக்கப்புறம் தன்னால் இதுலேருந்து வெளிவர முடியாது அப்படின்னு உடனே அவன் சரணாகதி பண்ணுறான்னு பார்க்கணும். சரணாகதி பண்ணோடனே பகவான் முதல்ல சொல்கிறாரு, கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்கிறார். அசோச்சியா நன்வசோச்சஸ்துவம் பிரக்ஞாவாதாம்ச பாசசே கதாசூன் அகதாசூன்ச்ச ந அனுசோச்சந்தி பண்டிதாக. அறிவாளி கவலைப்பட மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எந்த அறிவாளி அப்படின்னா யாருக்கு ஆத்ம ஞானம் இருக்கோ அந்த அறிவாளி கவலைப்பட மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மேலான ஞான யோகத்தை அவனுக்கு உபதேசம் பண்ணுறார். ஆத்மாவை பற்றின லட்சணங்கள் எல்லாம் சொல்கிறாரு. நீ உன்னை அழியக்கூடிய உடம்பாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்க, உன்னையவும் உடம்பாக நினச்சிட்டு இருக்க, எல்லாரையும் உடலாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்க, அதனால உனக்கு துக்கம் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. உண்மையில் நீ பாரு, இந்த தேகத்துக்கு வேறான தேகி நீயும் தேகம் கிடையாது, பார்க்குறவங்க யாருமே தேகம் கிடையாது. அதனுடைய மூலப்பொருளை பார். எப்படி கம்மல் இருக்குது, வளையல் இருக்குது, எல்லாம் தங்கத்தில் பலவிதமான ஆபரணங்கள் இருக்குது, ஆனால் உண்மையில் என்ன, எல்லாம் தங்கம்தான். அது மாதிரி இந்த உடல் எல்லாம் வேறு வேறாக தெரிந்தால் கூட அந்த உடலுக்கு ஆதாரமான மூல தத்துவம் ஒன்று தான். உனக்கும் மற்றவங்களுக்கும் இருக்கிற ஆதாரமான மூல தத்துவம் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலான ஞான யோகத்தை உபதேசம் பண்ணிட்டு, இந்த ஞான யோகம் எல்லாராலையும் கிரகிக்க முடியாது, புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், ஆனால் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, இதை அசிமுலேட் பண்ண முடியாது. இப்போ இந்த ஞான யோகத்துக்கு புரியணும் அப்படின்னா நமக்கு சில தகுதிகள் வேணும். அதுக்கு உபாயமாகிய கர்மயோகத்தை சொல்கிறார். அவரே சொல்கிறார், ஏசாத்தே பிஹிதா சாங்கியே புத்திர் யோகே துமாம் ஸ்ருணும். நான் இவ்வளோ நேரம் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன் உனக்கு, சாங்கிய யோகத்தை சொன்னேன், ஞான யோகத்தை சொன்னேன், இனிமேல் உனக்கு இதுக்கு சாதனையாக உள்ள கர்மயோகத்தை சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சுகதுக்கே சமே கிருத்வா லாபா லாபௌ ஜெயா ஜெயௌ தத்தோ யுத்தாய யுஜ்யஸ்வ நைவம் பாப்பம் அவாப்சிசி. நீ என்ன பண்ணுற, சுகத்தையும் துக்கத்தையும் சமமாக பாவிக்கக்கூடிய அந்த கர்மயோகத்தில் உன்னை நீயே ஈடுபடுத்துவாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கர்மயோகத்தை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கார். இப்போ நமக்கு கர்மயோகம் எதுக்காக தேவை அப்படின்னு நமக்கு நல்லா தெரியணும். ஏன்னா நம்ம எல்லாராலையும் இந்த கடமைகளை விட்டுட்டு போக முடியாது. இப்போ கடமைகளை விட்டு அவன் என்ன சொல்கிறான், கடமையை விட்டுட்டு நானும் சந்நியாசம் போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். பகவான் என்ன சொல்கிறார், உனக்கு பக்குவம் கிடையாது. ஏன்னா ஞான யோகம் என்பது முழுமையாக நம்ம எல்லா ஆசைகள்லேருந்து விடுவிப்பது. ஆனால் நமக்கும் என்ன இருக்குது, நிறையா ஆசைகள் இருக்குது, ராகத்வேஷங்கள் நிறையா இருக்குது. அப்போ அந்த ராகத்வேஷங்களை பண்படுத்தினால்தான் என்ன செய்ய முடியும், அந்த ஞான யோகத்தில் அவர் சொன்ன பகவான் எல்லாத்துக்கும் மேலான அந்த ஒரு நிம்மதின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, எத்தனை பிரச்சனை வந்தாலும் அந்த மாறாத நிம்மதி வேணும் அப்படின்னா அந்த உண்மையை கிரகிக்கிறதுக்கு நமக்கு மனதுக்கு பக்குவம் வேணும். மனதுக்கு சுத்தமான மனதில் தான் அந்த ஞானத்தை நம்மளால் கிரகிக்க முடியும். ராகத்வேஷம் இல்லாத மனதினால்தான் இந்த மேலான ஞான யோகத்தை கிரகிக்க முடியும். அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு, நீ கர்மயோகத்தை நீ பண்ணு. உன்னுடைய கர்மயோகத்தினுடைய மகத்துவம் என்னென்னா, நம்மளுடைய ஆசைகளை நெறிப்படுத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளை முழுமையாக ஆசையிலேருந்து விடுவிக்க தொடங்கி. நம்மளால் எடுத்த உடனே என்ன பண்ண முடியாது, ஆசையிலேருந்து வெளிவர முடியாது. அதனால் நீ கர்மயோகத்தில் ஈடுபடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காரியத்தை பண்ணும்போது எப்படிப்பட்ட பாவனையில் நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி அதான் சொல்லிகிட்டு இருக்காருன்னு பார்த்தோம். இன்னொன்று நம்ம பார்த்தோம், நீ பலனில் பற்று இல்லாமல் நீ என்ன பண்ணணும், நீ கடமையை செய்யணும் அப்படிங்கிறத சொன்னார். சுக துக்கே சமே கிருத்வா அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். நம்ம இப்போ பலனில் பற்று இல்லாமல் நீ கடமையை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான ஒரு இதை சொன்னார். அதை குறித்து வச்சுக்கோங்க, மனசில் குறித்து வச்சுக்கோங்க, அதை விளக்கம் சொல்ல போகிறார். இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நான் போன கிளாஸ் என்ன பார்த்தோன்னா 5 விதமான அறிவுரைகள் சொன்னாருன்னு பார்த்தோம். நீ 3 விதமான மனிதர்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம், சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். தமோகுண மக்கள்ங்கிறது ஹார்ம்ஃபுல் பர்சன் நம்ம பார்த்தோம். மற்றவங்களுக்கு துன்பத்தை கொடுப்பாங்க, தனக்கு சந்தோஷம் வேணுங்கிறதுக்காக எவ்வளோ துன்பத்தை கொடுக்கறதுக்குனாலும் தயாராக இருப்பாங்கன்னு பார்த்தோம். அடுத்து ரஜோகுண மக்கள் அவர்கள் சுயநலவாதிகளாக இருப்பாங்க, ஆனால் அவங்க மற்றவர்களை துன்பப்படுத்த மாட்டார்கள். சத்துவகுண பிரதானமானவர்கள் செல்ஃப்லெஸ் பீப்புள், சுயநலம் அற்றவர்களாக இருப்பார்கள். அவர்களுக்கு பலனில் பற்று கிடையாது. ரஜோகுணத்தில் இருக்கவங்களுக்கு பலனில் பற்று இருக்குது.
இப்போ நம்ம ஹார்ம்ஃபுல் பர்சனை பற்றி நம்ம பேச போகிறதில்ல, நம்ம இந்த தமோ குணத்தை பற்றி நம்ம இதுக்குள்ளே பகவான் கொண்டு வரல. இப்போ ரஜோகுணத்தில் பலனில் பற்று வச்சு இப்போ நம்ம தப்பே கிடையாது. இப்போ ஒரு காரியம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் நமக்கு ஒரு பலன் வேணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறது தப்பு கிடையாது. அப்படி இருக்கிற அந்த மனுஷனை எப்படி சத்துவகுண பிரதானமாக ஆக்குவது, பலனில் பற்று இல்லாமல் ஆக்குவது. எதனால் பலனில் பற்று இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா சொல்ல போகிறாரு, உனக்கு நிம்மதி வேணும்னா நீ பலனில் பற்று வைக்காத, காரியத்தை பண்ணும்போது பலனில் உன்னுடைய கருத்தை வைக்காத அப்படின்னு சொல்ல போகிறார். அப்போ அப்படி நமக்கு நிம்மதி வேணும்னா பலனில் பற்று இல்லாமல் இருக்குன்னா அதுக்கு 5 விதமான அறிவுரைகள் சொன்னாருன்னு பார்த்தோம். நம்ம நிஸ்திரைகுண்யோ பவ, நிர்த்வந்த்வோ பவ, நித்திய சத்வஸ்தக பவ, நிர்யோகக்ஷேம பவ, ஆத்மவான் பவ. 45வது ஸ்லோகத்தில் தான் சொன்னார். நிஸ்திரைகுண்யோ பவ அப்படின்னா வைராகியம் உடையவனாக இரு. அடுத்து நிர்த்வந்த்வோ பவ, இருமைகளை கடந்தவனாக இரு. நித்திய சத்வஸ்தக பவ, எப்பவும் சத்துவகுண பிரதானமானவனாக இரு. நிர்யோகக்ஷேம பவ, பொருளை சேர்த்து வச்சுட்டு அதை பாதுகாக்கிறது. உன்னுடைய லட்சியத்தை கோட்டை விட்டுறாதன்னு சொல்கிறார். உன்னுடைய லட்சியம் என்ன? பகவான் இதை பேசுகிறது மெட்டீரியலிஸ்டிக் பர்சனை பற்றி பேசவே இல்லை, விஷய சுகத்தை அனுபவிக்கணுங்கிற ஆளை பற்றி பேசவே இல்லை. யாருக்கு எனக்கு இந்த அறம்பொருள் இன்பம் இதுலேயே எனக்கு போதுங்கிறவங்கள பற்றி பேசலை. யாருக்கு மோட்சம் வேணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அறிவுரை சொல்கிறார். ஏன்னா அந்த கர்மயோகம் நம்மளை எங்கே கூட்டிகிட்டு போகுது? ஞான யோகத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறது. இப்போ நம்ம மற்ற புருஷார்த்தத்தெல்லாம் அவர் உள்ளே கொண்டு வரல. இப்போ நிர்யோகக்ஷேம பவ, பொருளை சேர்த்து வச்சுட்டு அதை காப்பாற்றுறதுல உன்னுடைய வாழ்க்கையை வீணடிக்காதே. அப்புறம் ஆத்மவான் பவ, ஆத்மவான் பவன்னா உன்னுடைய குறிக்கோளை மறந்து விடாதே. எப்பவும் நான் ஆத்மா என்கின்ற அந்த மேலான கருத்தில் உன்னுடைய மனம் எப்போதும் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாருன்னு பார்த்தோம். அடுத்து 46ல் இந்த பலனில் பற்று வச்சு நம்ம ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கும் பலனில் பற்று இல்லாமல் நம்ம காரியத்தை செய்வதற்கும் உள்ள வேறுபாடு சொல்லப்பட்டது. எப்படி ஒரு ஒரு குளத்தில் ஒரு கிணத்துல இருக்கிற தண்ணிக்கும் ஒரு பெரிய பிரவாகமாக இருக்கிற அந்த நீருக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்கோ அது மாதிரி இப்போ நம்மளுடைய பொருளில் பற்று வச்சு நம்ம செய்கிறதுக்கும் பொருளை பற்று இல்லாமல் நம்ம செய்கிறதுக்கும் அதுதான் நமக்கு வேறுபாடு அப்படின்னு சொன்னார். அதாவது சிற்றின்பத்துக்கும் பேரின்பத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு. பேரின்பத்தில் சிற்றின்பம் அடக்கம், ஆனால் சிற்றின்பத்தில் பேரின்பம் கிடையாது. இப்போ 100 ரூபாயில் 10 ரூபா அடங்கிடுது, 10 ரூபாயில் 100 ரூபா இல்லை. அது மாதிரி நீ உன்னுடைய விஷய சுகத்துக்கே நீ அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்க. ஆனால் இது மேலான உனக்கு ஆத்ம சுகம் அதை விட மேலானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கம்பேர் பண்ணி சொன்னார். நீ கண்ணாடி துண்டுக்கு ஆசைப்பட்டுட்டு இருக்க, உலகத்தில் இது வேணும் அது வேணும்னு என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? கண்ணாடி துண்டுக்கு ஆசைப்பட்டுட்டு இருக்க, நான் உனக்கு வைரத்தை கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறது மாதிரி கம்பேர் பண்ணி சொன்னார். நம்ம அடுத்து முக்கியமாக ஒன்று தான் சொல்கிறாரு. இப்போ நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்க்கணும். இது கர்ம யோகத்தினுடைய லட்சணம். இதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. கர்ம யோகம்னா என்ன? உஷாக்கா அன்னைக்கே முதல்ல கேட்டாங்க கர்ம யோகம்னா என்ன, இதுக்கு அதுதான் இது சொல்ல போகிறாரு. மறக்கவே கூடாது. இதுதான் நமக்கு இது ஃபார்முலா மாதிரி. இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம மேக்ஸ்லாம் ஃபார்முலா போடுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி தான் ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலா, கர்ம யோகத்துக்குரிய ஃபார்முலா. 47 கர்மன் ஏவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சன மா கர்ம பலஹே துர்பூஹு மா தே சங்கோஸ்த்வ கர்மணி கர்மன் ஏவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சன மா கர்ம பலஹே துர்பூஹு மா தே சங்கோஸ்த்வ கர்மணி. இதில் 4 விதமான அட்வைஸ் சொல்கிறார். நம்ம தினப்படி எல்லாரும் டியூட்டி பண்ணி தான் ஆக வேண்டியது இருக்குது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் கடமைகள் இருக்குது. இந்த செயலை 2 விதமாக பிரிக்கலாம்.
நம்முடைய கடமைகள், நம்முடைய விருப்பங்கள். விருப்பங்கிறது நம்ம விரும்பி செய்கிறது, கடமைங்கிறது நமக்கு பிடிச்சாலும் பிடிக்காட்டாலும் செஞ்சே ஆக வேண்டிய விஷயங்கள். நம்ம அதை தான் என்ன பண்ணுவோம், ஸ்கிப் பண்ணணும்னு நினைப்போம். பிடிச்ச காரியத்தை செய்கிறதுல செஞ்சுருவோம். இப்போ பிடிக்காத காரியமாக இருக்கலாம். இப்போ அர்ஜுனனுக்கு வந்து பிடிக்காத காரியம் அவனுக்கு போர் செய்கிறது. நமக்கும் பல விஷயத்தில் இருக்கவே பிடிக்கலை, விட்டுட்டு ஓடிடலாமான்னு இருக்கும். ஆனால் நமக்கு கூடிய அந்த ரோல், கடமை, அதை வந்து செஞ்சே ஆக வேண்டி. இப்போ 2 விதமான செயல் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம். கடமைகள், நம்மளுடைய விருப்பத்தில் செயல் 2 இருக்குது. 2லையுமே செய்யும்போது எப்படிப்பட்ட நம்மளுடைய பாவனை எப்படி இருக்கணும், அதனுடைய ரூல் சொல்கிறாரு. உனக்கு கர்மணியேவ தே அதிகாரக, உனக்கு கடமை செய்கிறதுல மட்டும்தான் உனக்கு அதிகாரம் இருக்கின்றது. மா பலேஷு கதாச்சன, அதனுடைய பலனில் உனக்கு கொஞ்சம் கூட அதிகாரம் இல்லை அப்படிங்கிற. நம்ம கையில் நல்லா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஒரு செயல் செய்கிறோம், செயல் செய்யும்போது வெற்றியும் வரலாம், தோல்வியும் வரலாம். தசரதர் வந்து ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகத்துக்கு நாள் குறிக்கிறாரு. அடுத்த நாள் என்ன ஆகுது, காட்டுக்கு போகிற மாதிரி இருக்கு. அது மாதிரி செயல் செய்கிறது வரைக்கும் தான் நம்ம கையில் இருக்கு. அதனுடைய பலன் வந்து எப்படி வருங்கிறது தெரியாது. அது பலவிதமான கர்மாக்கள் நம்மளுடைய பிராரப்தத்தை அனுசரித்து இருக்கின்றது. இப்போ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நம்ம ஒரு செயல் செய்யும்போது வெற்றி தான் வரணும்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் வெற்றியும் வரலாம், தோல்வியும் வரலாம். இப்போ நம்ம அதுக்காக பெசிமிஸ்டாக நம்ம எப்படி ஒரு என்ன சொல்கிறது வந்து எப்போவுமே நெகட்டிவாக திங்க் பண்ணணும்னு கிடையாது. நம்ம ஒரு செயல் செய்யணும்னா நெகட்டிவாகவே யோசிக்கணும், இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமோன்னு பயந்துட்டு செய்ய சொல்லலை. ரியலிஸ்டிக்காக இருக்க சொல்கிறார். காரியம் செய்யும்போது அதுக்கு பலவிதமான ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. நமக்கு அதில் வெற்றி தோல்வி வர்றது. நம்ம படிக்கிறோம், நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும், நல்லா படிச்சிருப்பாங்க, ஃபுல்லாக மார்க் எழுதியிருப்பாங்க. திருத்துறவன் ஏதாவது ஒரு மூடில் அங்கே திருத்திருப்பான். ஏதோ ஒரு நினைவில் 10 மார்க் கொஸ்டினை திருத்தாமே விட்டுருந்துருக்கலாம். அந்த சூப்பர்வைசர் கூட அதை பார்க்காம இருந்திருக்கலாம். அதனால் பலவிதமான, இப்போ நம்ம கிளாஸ்க்கு வர்றோம், நல்ல கிளாஸ் எடுக்கணும் தான் வர்றோம். இப்போ கரண்ட்டு போகலாம், மழை பெய்யலாம், எத்தனையோ நியதிகள் இருக்கின்றது. இப்போ அது மாதிரி ஒரு செயல் செய்யும்போது இதில் வெற்றி தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. எல்லா பிரச்சனையும் நம்ம யோசிச்சு பார்த்துக்கலாம். நம்ம என்ன பிரச்சனை வரணும்னு ஆசைப்படவா செய்கிறோம்? நம்ம எல்லா முயற்சிகளையும் பண்ணுறோம். ஆனால் அதையும் தாண்டி என்ன இருக்குது, நமக்கு பிரச்சனைகள் வருகின்றது. இப்போ அதனால தான் சொல்கிறாரு கர்மணியேவ அதிகாரஸ்தே. இப்போ அந்த இடத்துல நம்மளுடைய பாவனையை மாற்ற சொல்கிறார். எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா, உன்னுடைய எந்த காரியத்தை பண்ணும்போதும் அதை ஈஸ்வரார்ப்பண புத்தியோடு செய் அப்படிங்கிறார். நம்ம இந்த கர்ம யோகத்தில் நம்ம எப்போவுமே பரமாத்தாந்த சாமி சொல்லுவாங்க, நீ வந்து கடவுளை பார்ட்னர்ஷிப் வச்சுக்கோ அப்படின்பார். கடவுள் கூட ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் வச்சுக்கோ. நீ வந்து ஒர்க்கிங் பார்ட்னர், பகவான் வந்து ஒரியிங் பார்ட்னர். நீ ஒர்க்கிங் பார்ட்னர், பகவான் ஒரியிங் பார்ட்னர். நீ வேலையை பாரு, கவலை வந்துச்சுன்னா, பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா கவலையை அவர்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணி. ஏன்னா அதுதான் முடியும் நம்மளால். இது வந்து உலகத்தில் இருக்கின்ற நியதி. சுகம் வந்தால் துக்கம் வரும், துக்கம் வந்தால் சுகம் வரும். வாழ்க்கையில் எப்போவுமே வெற்றியையே பார்த்தவங்க யாருமே கிடையாது. அப்போ இது நமக்கு நல்லா தெரியும். நம்மளுடைய கையில் செய்வதற்கு மட்டும்தான் அதிகாரம் இருக்கின்றது. அந்த பலனில் நமக்கு அதிகாரம் இல்லை. அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். சரி, அப்போ பலனில் அதிகாரம் இல்லை அப்படின்னா, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், கர்மயோகிக்கு உலக பயன் கிடைக்காமல் இருக்கலாம். மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஒரு விஷயத்தில் நம்ம தோத்துட்டோம், அவன் வந்து இப்படி ஒரு பாவனையோடு செய்கிறான், ஆனால் செய்யும்போது அவனுக்கு தோல்வி வருது அப்படின்னா அதை சுகதுக்கே சமயக்கிருத்வா, அதை 2ஐயும் சமமாக எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறார். இன்னொன்று நம்ம பார்த்தோம், ஸ்வல்பம் அப்பியசிய தர்மசிய திராயத்தே மகத்தோ பயாத். இதில் இந்த கர்மயோகம் பண்ணுறவனுக்கு கொஞ்சம் கூட என்ன கிடையாதுன்னு பார்த்தோம். அவனுக்கு இதில் வீணாக போகிறதில்ல அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ அவனுக்கு
உலக நோக்கத்தில் அவனுக்கு மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஆங்கிளில் அவனுக்கு சில விஷயங்கள் தோல்வி கிடச்சிருக்கலாம், ஆனால் அவனுக்கு மனப்பக்குவம் கிடச்சிருக்கு. அவனுடைய அந்த நேர்மையான அந்த முயற்சிக்கு அவனுக்கு ஒரு புண்ணியம் அங்கே கிடைக்கும். இதை நம்ம வார்த்தையால் சொல்ல முடியாது. அது ஒரு அதிருஷ்டம். நம்ம அதான் சொல்கிறேன், அதிருஷ்டம். நம்ம நிஜமாகவே உண்மையாக இப்போ அந்த பையன் ஒரு 10 மார்க் கொஸ்டினாக ஸ்டேட் ரேங்க் வாங்கணும்னு நினச்சிருக்கான். அங்கே திருத்தும் போது யாரோ தப்பாக இது பண்ணிட்டாங்க, அவனுக்கு மார்க் கிடைக்கல. ஆனாலும் அவன் படித்த படிப்பு வீணாகாது. அவனுக்கு கண்டிப்பாக அந்த படிப்பு கல்வி அவனுக்கு அதுக்கு மேலான ஒரு இது கண்டிப்பாக கிடைக்கத்தான் செய்யும். அதான் நம்ம புண்ணியம்னு சொல்கிறோம். அதனால இப்போ அதனால தான் சொல்கிறாரு, நீ உன்னுடைய பாவனையை என்ன பண்ணுற, ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தியோட நீ உன்னுடைய கடமையை செய்ய தொடங்கு. எப்போவுமே வெற்றி தான் கிடைக்கும்னு. உலகியல் நோக்கத்தில் வெற்றி தோல்வி வரலாம், ஆனால் அந்த ஆன்மீக நோக்கத்தில் ஸ்பிரிச்சுவல் இதில் பார்க்கும்போது உனக்கு தோல்வியே கிடையாது. கண்டிப்பாக உன்னுடைய அந்த முயற்சிக்கு பகவான் அதிர்ஷ்டமான அதுக்கு ஒரு மேலான ஒரு புண்ணியத்தை கொடுத்து அவனுக்கு ஒரு மேலான ஒரு இது கிடைக்கும். அதான் சொல்கிறாரு, மா பலேஷு கதாச்சன. எப்போவுமே என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்ம பலனில் பற்று உடையவர்களாக இருக்கக்கூடாது. 4 அறிவுரைன்னு பார்த்தோம். கர்மத்தை செய்வதற்கு மட்டும்தான் உனக்கு அதிகாரம் உள்ளது, பலனில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. 3வது, மா கர்ம பலஹேதுகு பூஹு. அப்படின்னா கர்ம பலஹேது. இப்போ நம்ம ஒரு காரியம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதனால புண்ணிய பாவம் வரும் நமக்கு. இப்போ நம்ம இந்த அத்வைத சம்பிரதாயத்தில் நம்ம புண்ணியமும் நமக்கு பொன் விலங்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஏன்னா நமக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ புண்ணிய பாவம் இருக்கோ அந்த புண்ணிய பாவத்துக்கு ஏற்றபடி நமக்கு பிறவி சுழல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம அத்வைத சம்பிரதாயத்தில் நம்ம சில விஷயங்கள் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம அத்வைதத்தில் மோக்ஷம்னா என்ன அப்படின்னா, மோக்ஷம் என்பது மற்றதுல எல்லாம் விசிஷ்டாத்வைதம், சைவ சித்தாந்தம், அதுலெல்லாம் இறந்ததுக்கப்புறம் நம்ம சிவலோகத்தில் போய் பகவான் கூட சேர்ந்துடுறது, அப்படி இல்லாட்டி நம்ம வைகுண்டத்தில் போய் பகவானோட ஐக்கியமாயிடுறது அப்படின்னு மோட்சத்துக்கு ஸ்வரூபம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் இப்போ நம்ம அத்வைத சம்பிரதாயத்தில் நம்ம ஜீவன் முக்திங்கிற பதத்தை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். வாழும்போதே பரிபூர்ணமாக துக்கத்திலிருந்து விடுபட்ட நிலைக்கு தான் மோட்சம். நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இறந்ததுக்கப்புறம் இப்போ எனக்கு அவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது, இறந்ததுக்கப்புறம் நான் இங்கே வைகுண்டம் போவேன்னா அதை பற்றி எனக்கு தெரியாது, இப்போ எனக்கு நிம்மதி வேணும். நம்ம அத்வைத சம்பிரதாயத்தில் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா, உனக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ புண்ணிய பாபம் இருக்கோ புண்ணிய பாபத்துக்கு ஏற்றபடி உனக்கு பிறவி சுழல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். நீ புண்ணியத்துக்கு தக்கபடி நீ சொர்க்கத்துக்கு போகலாம், அப்படி இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது நல்ல சுகமான சரீரம் கிடைக்கலாம். உனக்கு பாபம் இருந்துச்சுன்னா கீழான சரீரம் கிடைக்கலாம், நரகத்துக்கு போகலாம். இப்படி உன்னுடைய பிறப்பு இறப்பு சுழல் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ நீ பலனில் பற்று வச்சு நீ கர்மத்தை பண்ணும்போது உனக்கு புண்ணிய பாபம் அக்யூமுலேட் ஆகும், சேரும். இப்போ அதனால நீ ஈஸ்வரார்ப்பண புத்தியோட பலனில் பற்று இல்லாமல் நான் ஈஸ்வரனுக்காக இந்த காரியத்தை பண்ணுகின்றேன். ஏன்னா நம்ம அத்வைத சம்பிரதாயத்தில் நம்ம இன்னும் பார்க்க போகிறோம், ஈஸ்வரன் என்பவர் தனியாக எங்கேயோ கோயிலில் இருக்கிறவர் கிடையாது, இந்த உலகமே ஈஸ்வரன் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஈஸ்வரனையும் இந்த உலகத்தையும் பிரிக்கவே முடியாது. ஈஸ்வரன் தான் எங்கும் நிறைந்திருக்கின்றார். இப்போ நம்ம செய்கிற ஒரு செயலையும் ஈஸ்வரனுடைய பூஜையாக செய்வது, ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தியோடு செய்வது. அப்புறம் நமக்கு அந்த பலன் வரும்போது எப்படி எடுத்துக்கிடணும் அப்படின்னா, அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, பலனை ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதமாக எடுத்துக்கோ. உனக்கு ஒரு காரியத்தை பண்ணுற, அதனால உனக்கு சுகம் வரலாம், துக்கம் வரலாம். நம்ம கோயிலுக்கு போகிறோம், கோயில் போகும்போது ஒரு பிரசாதம் கொடுக்குறாங்க, ஒரு வாடின பூவாக கொடுக்குறாங்க. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கண்ணில் ஒத்திக்கிறோம். ஏன், அது ஈஸ்வரன் கிட்ட இருந்து வந்தது. இப்போ சாதம் அப்படின்னா நம்ம வடிக்கிற சாதம், பிரசாதம்னா பகவான் கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணி வர்றது பேர் பிரசாதம். அதே மாதிரி ஒரு செயல் நம்ம பண்ணுறோம், அதனால நமக்கு கஷ்டமே வரலாம், பயங்கரமான கஷ்டம், ரொம்ப தோற்று போயிருக்கலாம் வாழ்க்கையில் நம்ம. ஆனால் அதை நீ ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதமாக நீ எடுக்கும்போது அதுக்கு உடனே உனக்கு பலன் தெரியாது, அது அதிர்ஷ்டமாக உனக்கு மேலான உனக்கு மோட்சத்தை நோக்கி உனக்கு எடுத்து செல்லும். ஆனால் நம்ம இங்கே உலக பலனை பற்றியே பேசலை. நம்மளோட லட்சியம் எல்லாம் என்னது, மேலான அந்த மோட்சத்தை பற்றி தான் நம்ம பேசப்போம். பரமாத்மா சாமிஜி இன்னொன்று சொல்கிறாங்க,
God is not your wish fulfiller. He is your well wisher. He is not your wish fulfiller. நீ நினச்சதெல்லாம் கொடுக்குறவர் கிடையாது கடவுள். உனக்கு எது நல்லதோ அதை கொடுப்பார். நமக்கு தெரியாது. இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு தெரியாது எது நல்லதுன்னு தெரியாது. ஊசி போட ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போய் ஊசி குத்துறோம். ஏன்? அந்த பிள்ளைக்கு அந்த ஊசி குத்துனா தான் அந்த வியாதியிலேருந்து வெளிவர முடியும். அது மாதிரி பகவான் நமக்கு இப்படி ஒரு கடுமையான தாங்க முடியாத ஒரு கஷ்டத்தை கொடுக்கலாம் நமக்கு. ஏன்னா இந்த உறவுகள் நம்ம நினைக்கிறோம் இந்த உறவுகள் எல்லாம் நம்ம சந்தோஷத்தை கொடுக்கறதுக்காக வந்தது. நம்ம சுற்றி இருக்கிற உறவு எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. இந்த உறவுகள் எல்லாம் நம்மளை பக்குவப்படுத்துவதற்காக பகவான் போட்டது. அது நல்லா மறக்கவே கூடாது. நம்ம நினைக்கிறோம் இந்த இதில் ஃபேரி டெய்ல்ஸில் தான் வரும், they lived happily ever after, they married and they lived happily ever after. அது மாதிரி கிடையவே கிடையாது. நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம உறவுகளால் தான் நமக்கு பிரச்சனைகள் வரும். பணம் காசில் கூட நமக்கு ரொம்ப அது கூட எப்படியாவது சமாளிச்சிருவோம். விஷ் ஃபுல்ஃபில்லர், வெல் விஷர். நம்மளுடைய நலம் விரும்பி நமக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் கொடுத்து 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 கெடுக்கிற ஆள் கிடையாது. நம்ம சின்ன பிள்ளைகளுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருவோம். ஐஸ்கிரீமாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும், வாங்கி கொடுப்போமா? நம்ம கொடுக்க மாட்டோம். நல்லது கிடையாது. அது மாதிரி நம்ம வேணுங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது, நமக்கு என்ன நன்மையானதுன்னு நமக்கு தெரியாது. நம்மளுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு எது நன்மையானது நமக்கு தெரியாது. எந்த சூழ்நிலையில் எந்த உறவுகள் நமக்கு அமைச்சு கொடுத்தா நமக்கு பக்குவம் வருமோ, எங்கே நாம் அடிபட்டா தான் நமக்கு வளர்ச்சி. அது பகவான் தெரியும். அவரவருக்கு எப்படி போய் அர்ஜுனன் தேர் எங்கே கொண்டு போய் நிறுத்தினார். அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் பார்க்கலாம், நமக்கு எங்கே அபிமானம் இருக்கோ அங்கே தான் நம்ம தேர் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும். எங்கே போனால் நமக்கு அபிமானத்தை உடைப்பாரோ அந்த இடத்துல தான் நிற்கும் நம்மளுடைய தேர். அப்போ பகவான் நம்ம அதனால தான் நமக்கு பகவான் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை நீ ஈஸ்வர பிரசாதமாக நீ எடுத்துக்கொள். இது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இந்த கர்மத்தை வச்சு தான் நம்ம கர்மத்தை தாண்டணும். நம்ம கர்மயோகத்தை வச்சு தான் நம்ம ஞான யோகத்துக்கு போக முடியும். இது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். இதுதான் அடிப்படை. நமக்கு இது பண்ணும்போது ஏன்னா நம்ம உறவுகள் எல்லாம் இப்போ நம்ம கர்மயோகத்துக்கு வந்துட்டோம்னா நமக்கு கூட இருக்கிறது பகவான் மட்டும்தான். நம்ம பகவானையே சார்ந்து இருப்பதான் கர்மயோகங்கிறது. அவரை மட்டும்தான் பார்ட்னர்ஷிப்பில் வச்சுருக்கோம். நம்ம பகவான் பொருட்டு நீ என்ன கொடுக்குறியோ அதை நான் ஏற்றுக்கிறேன். இதனால தான் எனக்கு முன்னேற்றம் வரும், ஆன்மீக முன்னேற்றம் வரும், எனக்கு மோட்சத்தில் ஆசை வரும், இந்த கஷ்டத்தினால தான் எனக்கு மோட்சத்தில் ஆசை வரும்னா நான் அதை ஏற்றுக்கிறேன்னு சொல்கிற அந்த தைரியம் நமக்கு வரும். அதனால தான் நம்ம சொல்கிறோம், நம்ம இது அறம்பொருள் இன்பத்தில் ஆசை இருக்கிறவனுக்கு கிடையாது, மோட்சத்தில் ஆசை இருக்கிறவனுக்கு தான். ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஏதாவது ஒரு கசப்பான அனுபவம் இருக்கும், இல்லாமல் இதுக்குள்ளே வரவே முடியாது, நம்ம ஆன்மீகத்தில் வரவே முடியாது. ஆனால் இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு தடைக்கல்லையும் நம்ம என்ன செய்கிறோம், படிக்கல்லாக மாற்றுறதுக்கு சொல்கிறோம். நம்ம அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நான் இவ்வளோ சாமியாக கும்பிட்டனே எனக்கு இவ்வளோ கஷ்டத்தையாக கொடுக்குறியே அப்படின்னு நம்ம குந்தி தேவி பகவான்கிட்ட எனக்கு கஷ்டத்தை கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணுறான்னு பார்க்குறோம். ஏன்னா கஷ்டம் மாதிரி நம்மளை பண்படுத்துறது வேற எதுவுமே கிடையாது. பகவான் ஒன்றும் பண்ண மாட்டார், நம்ம கஷ்டத்தை கொடுப்பாரு, கொடுத்து நம்ம பக்குவப்படுத்தி மேலானதை கொடுப்பார். எப்படி நம்ம ஊசி போட்டு அந்த குழந்தைய என்ன பண்ணுறோம், மேலான ஆரோக்கியத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோமோ அது மாதிரி பகவான் ஏதோ கஷ்டத்தை கொடுத்தா நம்ம இவ்வளோ விசுவாசமாக இருந்திருக்கோமே, உனக்கு கண் இல்லையா காது இல்லையான்னு நம்ம என்ன பண்ணணும், நமக்கு கேட்க தோணும். ஆனால் அவர் அப்படி கிடையாது. நம்மளோட உண்மையாக நமக்கு தர்மமாக நம்மளுடைய முயற்சி இருந்ததுன்னா அது ஒரு நாளும் என்ன செய்யாது, வீண் போகாது. அப்போ மா கர்ம பல ஹேது பூகு, நீ என்ன பண்ணுறாரு, உன்னுடைய கர்ம பலனில் பற்று உடையவனாக இருக்காதே. ஏன்னா அந்த கர்ம பல ஹேதுவாகிய புண்ணிய பாபத்தை ஆசைப்படாதே, நீ மோட்சத்தையே லட்சியமாக வைத்து கொண்டு இருப்பாயாக. அடுத்தது மாதே சங்கோஸ்துவ அகர்மணி. அகர்மணி, சரி இப்படிலாம் காரியம் பண்ணால் இவ்வளோ பிரச்சனை வருதே, அப்போ காரியத்தை விட்டுலாமா? அகர்மணி, அகர்மணினா காரியம் பண்ணாமல் இருப்பது. காரியம் பண்ணாமல் இருக்கலாம்னா அதுவும் நீ இருக்கக்கூடாது, கண்டிப்பாக நீ செயல் பண்ணித்தான் ஆகணும். சரி செயல் பண்ண இவ்வளோ பிரச்சனை வருது, பேசாமல் போயிடல, செயல் பண்ணித்தான் உனக்கு எங்கே உனக்கு அபிமானம் இருக்குது அப்படிங்கிறது உனக்கு அப்போ தான் தெரியும். அதுக்காகத்தான் இவர் சொல்வார்,
இது சின்மயானந்த சாமி சொல்லுவார், எப்போவுமே சொல்லுவார், உன்னுடைய மனசு அடங்கலையா, ஜப தியானத்தில் மனசு அடங்கலையா, போ ஃபீல்டுக்கு போ, வேலை பாரு, 4 பேர் கூட வேலை பாரு. அப்போ தான் உனக்கு எங்கே அபிமானம் இருக்குதுன்னு உன்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும். உனக்கு அபிமானம் இருந்துச்சுன்னா உன்னால் தியானம்லாம் பண்ண முடியாது. இவர் விவேகானந்தர் சொல்லுவார், போய் ஃபுட்பால் விளையாடு அப்படிம்பார். அப்போ விவகாரத்தை விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, உட்கார முடியாது. விவகாரத்தை எப்படி பண்ணணும், கர்மணியேவ அதிகாரகத்தே. இவர் சொல்வாரா, சுவாமி சித்வானந்தர் சொல்வாராம் இறைவா, நான் ஒரு திட்டம் இடுகின்றேன், அது உன்னுடைய திட்டத்தில் இருந்தால் நடத்து, இல்லாவிட்டால் எனக்கொன்றும் கவலை இல்லை அப்படிம்பார். இப்போ நம்ம ஒரு திட்டம் போடுறோம், அது இறைவனோட திட்டத்தில் இருந்தால் தான் நடக்கும். இப்போ நம்ம அந்த கீதை நடத்தணும்னா எதிர்பார்க்கவே இல்லை, அது ஏதோ தானாக நடக்குது. அப்போ இது இறைவனோட திட்டத்தில் இருக்குது. இப்போ சில விஷயங்கள் நம்ம என்னதான் போராடினாலும் எவ்வளோதான் முட்டி முட்டி பார்த்தாலும் நடக்கவே நடக்காது. அப்போ அது இறைவனுடைய திட்டத்தில் இல்லை. அப்போ நமக்கு கர்மத்தை செய்வதற்கு தான் நமக்கு அதிகாரம் இருக்கின்றது, அந்த பலனில் நமக்கு அதிகாரம் இல்லை. மா கர்ம பலஹேதுகு பூஹு மாதே சங்கோஸ்து அகர்மணி. கர்ம பல அகர்மணி, செயல் புரியாமல் இருப்பதில் உன் மனம் நாட வேண்டாம். 4 விஷயம் ரொம்ப நமக்கு எப்போவுமே குறித்து வச்சுக்கணும். விவகாரம் பண்ணும்போது என்ன புத்தியோடு பண்ணுறோம், ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தியோடு பண்ணுறோம். ஈஸ்வரனுக்கு செய்கின்றேன், இந்த செயல் ஈஸ்வரன் அர்ப்பண புத்தியோடு நம்ம செய்கிறோம். பலனை எடுக்கும்போது என்ன பலன் வந்தாலும், அது சுகமாக இருந்தாலும் சரி, துக்கமாக இருந்தாலும் சரி, அதை இறைவனுடைய பிரசாதமாக, இப்படி நம்ம போய் ஒரு தீர்த்த பிரசாதம் வாங்கி சாப்பிட்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி பிரசாதமாக என்ன ஒரு செயலுக்கு என்ன வந்தாலும் அதை நம்ம ஏற்றுக்கிறோம். நல்லது வந்தால் நம்ம என்ன செய்வோம், என்னாலன்றுவோம், நான் ஏன் திறமையிலன்றுவோம். நமக்கு பிடிக்காதது வந்துச்சுன்னா சாமியை போட்டு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம. அப்போ ரெண்டுமே எல்லாமே இறைவனுடைய திட்டத்தில் இருந்தால் தான் நல்லதும் நடக்கும், கெட்டது நடந்தாலும் அதுவும் இறைவனுடைய திட்டத்தில் தான். ஆனால் நமக்கு அது கெட்டது மாதிரி தெரிஞ்சால் கூட அது அதிர்ஷ்டமாக மேலான ஒரு புண்ணியத்தை மூலம் நமக்கு ஒரு ஆன்மீகத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு வழிகாட்டலை நமக்கு கொடுக்கும். இது நமக்கு மறக்கக்கூடாது. இதுதான் கர்ம யோகத்தினுடைய முக்கியமான லட்சணம் நமக்கு. அடுத்து திரும்பவும் சொல்கிறாரு, எந்த விதமான பாவனையோடு இதை நீ இன்னும் செய்யணும் அப்படிங்கிறத கர்மயோக பாவனை 48 கர்மயோகத்தினுடைய பாவனையை சொல்றார். யோகஸ்த குரு கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா தனஞ்சய சித்ய சித்யோ சமோ பூத்வா சமத்வம் யோக உச்யதே. யோகஸ்தः குரு கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா தனஞ்சய சித்ய சித்யோ சமோ பூத்வா சமத்வம் யோக உச்யதே. யோகஸ்த குரு கர்மாணி. இப்போ அர்ஜுனன்ட்ட சொல்கிறாரு, இது அர்ஜுனன் மூலமாக, அர்ஜுனனுக்கு சொல்வதன் மூலமாக நமக்கெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு. எப்படி செயல் புரியணும் அப்படின்னா, யோகஸ்த குரு கர்மாணி, யோகத்தில் நிலை பெற்றவனாக. எந்த யோகத்தில் அப்படின்னா கர்மயோகத்தில். கர்மயோகத்துக்கு தான் இன்னொரு பேர் புத்தி யோகம்னு பேர். ஏன்னா நம்ம கர்ம யோகத்தை எதனால புத்தி யோகம் அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா, நம்ம ஞான யோகம்ங்கிறது வேற, குழப்பக்கூடாது. ஞான யோகம்ங்கிறது வேற, புத்தி யோகம்ங்கிறது வேற. இங்கே புத்தி யோகம்னு எதுக்காக இதை சொல்கிறாருன்னா, நம்ம சாதாரணமாக பலனில் பற்று வச்சு காரியத்தை பண்ணுறவனுக்கும் பலனில் பற்று இல்லாமல் காரியம் பண்ணுறவனுக்கும் அந்த பாவனையில் தான் வித்தியாசம் இருக்குது. அவன் ஈஸ்வரனுக்காக இந்த காரியம் பண்ணுறேன், ஈஸ்வரன் எனக்கு இந்த பொறுப்பு கொடுத்துருக்காரு, இந்த சரீரம் கொடுத்துருக்காரு, இந்த காரியத்தை பண்ண சொல்லி இறைவன் எனக்கு இந்த ஒரு பொறுப்பு இருக்குது, எனக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது. அப்படி அந்த மாதிரி பாவனையினால் இதுக்கு பேர் புத்தி யோகம்னு பேர். இப்போ யோகஸ்த குரு கர்மாணி, உன்னுடைய காரியத்தை செய்யும்போது சமத்துவ யோகத்தில், சமத்துவ யோகம்னாலும் புத்தி யோகம்னாலும் கர்ம யோகம்னாலும் ஒரே மீனிங் தான். சமத்துவ யோகம்னா சுகத்தையும் துக்கத்தையும் சமமாக பாவிப்பது, சுகத்தையும் துக்கத்தையும் சமமாக பாவிப்பது.
3 சொல்றாரு இதில். சமத்துவ யோகத்தில் இருந்து காரியம் செய்வாயாக. சங்கம் தியக்துவா. சங்கம் தியக்துவானா பலனில் பற்று இல்லாமல். திரும்ப திரும்ப அதே சொல்ல போறார். உன்னுடைய பலனில் பற்று இல்லாமல். இப்போ நம்ம பிள்ளைங்களை வளர்க்குறோம். வளர்த்துட்டு நம்ம அவங்ககிட்ட ஏதாவது ஒன்று எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்னா, நான் இப்படிலாம் வளர்த்தனே, நீ இப்படிலாம் ஆயிட்டியே அப்படின்னா, அது பிஸ்னஸ். அது என்னது? பிஸ்னஸ். அதனால என்ன, பிஸ்னஸில் தான் நம்ம இதை கொடுத்தோம், அது எனக்கு வேணும்னு நம்ம எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்றது. அப்போ அது மாதிரி அந்த பிஸ்னஸ் மோட்டிவே உனக்கு இருக்கக்கூடாதுங்கிற. நம்ம எதுலேயுமே எதிர்பார்ப்பு இருக்கக்கூடாது. சன்னிஷாந்த சாமி சொல்லுவாங்க, வயசான காலத்தில் யாருக்கும் தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நீ நினைப்ப, நீ சாமி கும்பிடுவ, பொக்குன்னு போயிடணும் நீ சாமி கும்பிடுவ. ஆனால் உன்னையே படுக்க போட்டு பார்க்கணுன்னு கஷ்டப்படணும்னு யாருக்காவது பிராரப்தம் இருந்தா அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்போ என்ன இல்லை, நம்ம கையில் இல்லை. நம்ம நினைக்கிறோம் கஷ்டம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு, நம்ம உண்மையாக நேர்மையாக நினைக்கிறோம். ஆனால் நம்மளை வச்சு இப்போ யாராவது கஷ்டப்படணும்னு அவங்க தலையில் திருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியும். அதனால தான் செயல் செய்வதில் மட்டும்தான் நமக்கு அதிகாரம் இருக்குது. இன்னொரு பாதி என்னது, நம்ம கையில் இல்லை. இவர் பரமாத்தான் சாமி ரொம்ப இன்னொன்று சொல்கிறாங்க, டூ த பெஸ்ட் அண்ட் 2 சொல்லலாம், ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் த ஒஸ்ட்ன்னு சொல்லலாம். டூ த பெஸ்ட், லீவ் த ரெஸ்ட் டு காட். டூ த பெஸ்ட், உன்னுடைய சிறப்பை நீ செய், மற்றதை கடவுள் கையில் விட்டுரு. எதுவானாலும் இருக்கட்டும், பகவான் உனக்கு நல்லதைத்தான் செய்வார். அதில் மறக்கக்கூடாது. எது நல்லது நமக்கு தெரியாது, நமக்கு இது கஷ்டமானதாக தெரியலாம். ஆனால் அதன் மூலமாக தான் உனக்கு ஒரு வளர்ச்சி இருக்குது அப்படின்னா, உனக்கோட ஆன்மீகத்தில் உனக்கு ஒரு முன்னேற்றம் இந்த கஷ்டத்தின் மூலமாக தான் வரப்போகுது அப்படின்னா அது நமக்கு தெரியாது, பகவானுக்கு தெரியும் நமக்கு எது நல்லது. அதான் கர்மயோகம்ங்கிறது. அதை தான் டூ த பெஸ்ட், லீவ் த ரெஸ்ட் டு காட். அப்போ எப்போவுமே ஒரு ப்ரிப்பேர்ட்னஸ். ஆனால் எப்போவுமே என்னவா இருக்க மாட்டோம், அதனால் எப்போவுமே ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் அப்படிங்கிற அந்த மெதப்பில் இருக்க முடியாது. என்னனாலும் அடி எங்கனாலும் விழும், நமக்கு எப்போ விழுன்னு தெரியாது நமக்கு. ஏன்னா யாரோட கர்மா எப்படி இருக்குது நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா பார்க்குறோம், புராணங்களில் பார்க்குறோம், யாருமே சந்தோஷமாக இருந்தால் தான் நம்ம எந்த புராணமே படிக்கலையே. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம மட்டும் இங்கிலீஷ்காரன் கதையில் டெய்லி விட ஹாப்பிலி எவர் ஆஃப்டர் நம்ம அவனை மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறோம். நமக்கு பக்குவம் வர்றதுக்கு தான் நமக்கு பிரச்சனைகள் வருகின்றன. யோகஸ்த குரு கர்மாணி, சமத்துவ யோகத்தில் நிலை பெற்றவனாக என்ன பண்ணு, நீயே கடமையை செய்வாயாக. சங்கம் தெக்துவா, பலனில் பற்றை துறந்து நீ கர்மத்தை ஜெய்வாயாக. தனஞ்செயன்னு சொல்கிறாரு. தனம்னா பொருள், ஜெயம்னா வெற்றி. நிறைய பொருளை சம்பாதிச்சு வச்சுருக்கான் யார்? தனஞ்செயன். நம்ம சொல்கிறாரு, அர்த்த காமத்தினால உனக்கு என்ன கிடையாது, நிறைவு கிடையாது. அதனால அந்த பதத்தை போடுறாரு. நமக்கு மோட்சம்தான் மேலான தனம். இந்த தனத்தை வச்சிருக்கிறவன்ட்ட சொல்கிறாரு, யோகஸ்த குரு கர்மாணி சங்கம் தியக்த்வா தனஞ்செய. சித்திய சித்தியோ சமோ பூத்வா, வெற்றியையும் தோல்வியையும் சமமாக பாவித்து. சித்தி அசித்தி, சித்தினா வெற்றி, அசித்தினா தோல்வி. வெற்றி தோல்வி இரண்டையும் சமமாக பாவித்து இருப்பதே சமத்துவம் யோக உச்சியத்தே. இதுவே சமத்துவ யோகம் என்று கூறப்படுகின்றது. சமத்துவ யோகம் 3 வார்த்தைகள் பார்க்குறோம். சமத்துவ யோகம், கர்மயோகம், புத்தி யோகம். 3 விதமான யோகம். வெற்றியையும் தோல்வியையும் சமமாக பார்ப்போம். இந்த பட்டிமன்ற பேச்சாளர் ஒருத்தவங்க, சுமத்தின்னு ஒருத்தவங்க, லாயர் சுமத்தின்னு கேட்டுப்பட்டீங்க தெரியல. அவங்க ஒரு இதில் பேசும்போது சொன்னால், அவங்க எப்படி ப்ரே பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இறைவா நான் உன்கிட்ட என்னெல்லாமோ கேட்பேன், நான் கேட்பேன், ஆனால் எது நல்லதுன்னு எனக்கு தெரியாது, நீ நல்லதை மட்டும் கொடு. நான் கேட்குறத கேட்பேன், ஆனால் எனக்கு நல்லது எதுன்னு உனக்கு தான் தெரியும். நீ எனக்கு எது நல்லதோ அதை கொடு. அதான் அந்த விவேகம். இப்போ சித்தி அசத்தி சமோபூத்வா, வெற்றி தோல்வி இரண்டையும் சமமாக பாவித்து இருப்பதே சமத்துவம் யோக உச்சியத்தே. இதுவே சமத்துவ யோகம் என்று கூறப்படுகின்றது. ஆனால் மெயினாக 2 தான். உன்னுடைய காரியத்திலே கவனமாயிரு, பலனில் கருத்தை வைக்காதே. பலனில் எப்படினாலும் வரலாம், சுகமும் வரலாம், துக்கமும் வரலாம், வெற்றியும் வரலாம், தோல்வியும் வரலாம். அதனால தான் நிர்துவந்துவோ பவன் ஒன்று சொன்னார், இருமைகளை கடந்தவனாக இரு. இந்த பக்குவத்தோடு இரு. நீ உன்னுடைய பெஸ்ட்டை பண்ணு.
வர்றதை ஈஸ்வர பிரசாதமாக நீ ஏற்றுக்கொள். இப்போ அடுத்து 2ஆவதுல 49 ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் சொல்ல போறார். கர்ம யோகத்துக்கும் பலனில் பற்று வச்சு செய்கிற கர்மத்துக்கும் பலனில் பற்று இல்லாமல் செய்கின்ற கர்மத்துக்கும் உள்ள ஒரு வேறுபாடை சொல்றார். 49 தூரே நஹ்யவரம் கர்ம புத்தி யோகா தனஞ்சய புத்தௌ சரணமன்விச்ச கிருபணா பலஹேதவஹ தூரே நஹ்யவரம் கர்ம புத்தி யோகா தனஞ்சய புத்தௌ சரணமன்விச்ச கிருபணா பலஹேதவஹ. பலனில் பற்று வச்சு செய்கிற கர்மம் எப்படிப்பட்டது? பலனில் பற்று இல்லாமல் செய்கின்ற, பலனில் பற்று வைத்து செய்பவனை கர்மின்னு பார்த்தோம் நம்ம, இவன் கர்ம யோகின்னு பார்த்தோம். இப்போ கர்மி அவன் செய்கிற கர்மத்துக்கும் பலனில் பற்று இல்லாமல் ஈஸ்வரார்ப்பண புத்தியோடு ஈஸ்வர பிரசாதமாக எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொண்ட புத்தியோடு இருக்கிறவனுக்கும் இருக்கிற அந்த வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா, தூரேனஹி அவரம் கர்ம. அவரம்னா கீழான கர்மம் எது? பலனில் பற்று வச்சு செய்கின்ற கர்மம். அது மிகவும் கீழானது. தூரம்னா இதுக்கும் அதுக்கும் ரொம்ப தூரம் இடைவெளி. அந்த கர்மி செய்கின்ற பலனில் பற்று வச்சு செய்கின்ற கர்மத்துக்கும் பலனில் பற்று இல்லாமல் செய்கின்ற கர்மத்துக்கும் இடைவெளி ரொம்ப ரொம்ப அஜகஜாந்திர பேதம் சொல்கிறேன். அது மாதிரி ரொம்ப தூரமானது. புத்தி யோகாத் தனஞ்சய. புத்தி யோகம் இங்கே அவரம் கர்மங்கிறது பலனில் பற்று வச்சு செய்யப்படுகின்ற கர்மம். புத்தி யோகம்னா கர்மயோகம். இந்த கர்மயோகத்துக்கும் பலனில் பற்று வச்சு செய்கின்ற கர்மத்துக்கும் இடைவெளி அதிகமானது, அது கீழானது. தனஞ்சய திரும்பவும் அந்த சொல்றாரு, தனஞ்சயன்னு சொல்றாரு. அதனால நீ என்ன பண்ணு அப்படின்னா, புத்தௌ சரணம் அன்விச்ச. புத்தௌனா அந்த புத்தி யோகத்தில் கர்ம யோகத்தில் சரணம் அன்விச்ச, நீ அதை சரணாகதி அடைவாயாக. நீ புத்தி யோகத்தை செயல்படுத்துவாயாக. உன்னுடைய காரியத்தை எல்லாத்தையும், ஏன்னா இவ்வளோ நாள் நம்ம என்ன பண்ணோம், இது பண்ணால் இது கிடைக்கும், இது பண்ணால் இது கிடைக்கும், நம்ம பலன்லையே பற்று வச்சு என்ன பண்ணியிருக்கோம், காரியம் பண்ணோம். இப்போ என்ன பண்ணுறோம், இது இறைவனுக்காக, இது இறைவன் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு நியதி, இறைவனுக்காக இந்த காரியத்தை நான் பண்ணுறேன், இதனுடைய பலன் எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு அதை பற்றி நான் பொருட்படுத்த மாட்டேன், நான் என்னுடைய முழுமையான முயற்சியை நான் கொடுப்பேன், எவ்வளவு முடியுமோ நான் அதை ஃபுல்லாக எவ்வளவு % முடியுமோ நான் அதனுடைய முழுமையான முயற்சியை கொடுப்பேன். ஆனால் அதில் வெற்றி தோல்வி வரும்போது அதை என்ன பண்ணுவேன், நான் முணுமுணுக்காமல் அதை பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்வேன். அதான் நமக்கு இது மேலான. ஏன்னா இதை செய்யும் போதே என்ன ஆயிரும்னா, நம்மளுடைய ஆசையெல்லாம் அடிபட்டு போயிடும். ஏன்னா இங்கே நமக்கு இதுதான் வேணும், அந்த கண்டிஷன், அந்த பைண்டிங் டிசையர், நமக்கு இது வேணும், நான் இதை பண்ணுறேன், இது வேணும் அப்படிங்கிறது என்ன அடிபட்டு போயிடும். இப்போ நம்முடைய முயற்சி முழுமையாக இருக்குது, இந்த செயலின் பலன் எப்படி இருந்தாலும் அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், முழு மனசோட முணுமுணுக்காமல், இது பகவான் எனக்கு கொடுத்த பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழுமையாக என்ன பண்ணுறோம், ஏற்றுக்கிறோம். அதனால் என்ன சொல்கிறாரு, புத்தௌ சரணம் அன்விச்ச, இந்த கர்மயோகத்தில் உன்னை நீ சமர்ப்பிப்பாயாக. அடுத்து ஒரு முக்கியமான பதம் போடுறார், கிருப்பனக பலஹேதவக. பலஹேத்துனா பலனில் பற்று வச்சு ஒரு காரியத்தை பண்ணுறவங்க கிருப்பனக அப்படின்றார். கிருப்பனகனா பரிதாபத்துக்கு உடையவர்கள். ஏன்னா அவங்க பலனில் பற்று வச்சு என்ன பண்ண போகிறாங்க, பலன் கிடைக்கலன்னா கதறுன்னு கதற போகிறாங்க. அதனால் அவங்க பரிதாபத்துக்கு உடையவர்கள், உடஞ்சி போயிடுவாங்க. எனக்கு இந்த பார்க்குறோம், நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்குறோம், இது நினச்சது கிடைக்கலன்னா சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு பார்க்குறோம். இப்போ பலனில் அவ்வளோ பற்று இருக்குது அப்படின்னா என்ன ஆகுது, நான் நினச்சது நடந்தே ஆகணும், சொல்ல முடியாது. உன்னுடைய கர்மா எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது, உன் கூட இருக்கிறவங்க கர்மா எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. அதனால் என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம அதில் உறுதியாக இப்படித்தான் வேணும் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, கண்டிஷன் பண்ண
முடியாது. அப்போ நம்ம செயலில் மட்டும்தான் நமக்கு அக்கறை இருக்கணும், பலனில் நமக்கு கொஞ்சம் கூட என்ன இருக்கக்கூடாது, பற்று இருக்கக்கூடாது. ஓங்காரானந்த சாமிஜி ஒரு இது சொல்கிறாங்க, ஸ்ருங்கேரி ஜெகத்குரு கூட அவர் ஒரு இடத்துக்கு போனார், ஏதோ ஒரு கோயில் சொன்னார், அந்த கோயிலில் சாமி கூட போனாங்க. போனப்போ அவர் ஸ்ருங்கேரி ஜெகத்குரு வந்து அந்த அந்த மூர்த்திக்கு ஏதோ தங்கத்தில் ஏதோ ஆபரணம் பண்ணியிருப்பார் போல் தெரியும். அப்போ ஓங்காரானந்த சாமி சொன்னாங்களா, நீங்கள் போன தடவை வந்தப்போ இந்த வேற இன்னொரு நகை பண்ணி போட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். உடனே அவர் சொன்னார், அப்படியா, எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னார். அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னாரா, நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு ஏதாவது நல்ல உபகாரம் பண்ணியிருந்தோம்னா அதை உடனே மறந்துடணும். நமக்கு யாராவது ஒரு இது பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதை மறக்கவே கூடாது. நமக்கு அதெல்லாம் ஒரு பாடம். நம்ம ஒரு செயல் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல என்ன ஆயிரும்னா, நான் காரியம் பண்ணேன், நான் இவ்வளோவெல்லாம் படிக்க வச்சேன், நான் உங்களுக்கு அவ்வளோவெல்லாம் நான் செஞ்சேன், ஆனால் எனக்கு என்ன கொஞ்சம் கூட நன்றியே இல்லை அப்படின்னு என்ன பலனில் பற்று வச்சு நமக்கு. இவர் விவேகானந்தர் சொல்லுவார், யாராவது ஒருத்தருக்கு நீ வந்து உபகாரம் பண்ணுன அப்படின்னா நீ அவங்கள தெய்வமாக நினைக்கணும். உன்னைய உதவி செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நீ நினைக்கணும் அப்படின்பாரு. இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம், நம்ம அது நம்மளுடைய பாவனைகள் எப்படி மாறணும். இப்போ அதான் ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தி, எல்லாத்தையும் இறைவனுக்காக செய்கின்றேன். அந்த அகங்காரம் இந்த மாதிரி பண்ண தொடங்கும் போது என்ன ஆகும்னா, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுடைய அகங்காரம் அடிபட்டுக்கிட்டே வரும். இன்னொன்று மெயினாக கர்மயோகத்தில் முக்கியமான ஃபேக்டர் என்னென்னா, நம்ம எப்போவுமே மற்றவங்ககிட்ட எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம், கன்சியூமராகவே இருப்போம். நம்ம பகவான் இதில் முக்கியமாக தயானந்த சுவாமி எப்போவுமே சொல்லுவாங்க, யூ ஷுட் பி அ கான்ட்ரிபியூட்டர் அப்படிம்பார். எப்போவுமே நீ மற்றவர்களுக்கு வழங்குபவனாக இரு, மற்றவர்களிடத்து எதிர்பார்ப்பவனாக நீ இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா எதிர்பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக ஏமாற்றம் தான் கிடைக்கும், கண்டிப்பாக நமக்கு ஏமாற்றம் தான் கிடைக்கும். அதனால் நீ எப்போவுமே வழங்குபவனாகவே இரு. கர்மணியேவ அதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சன. யார்கிட்ட இருந்தும் எதையும் எதிர்பார்க்காது. நம்ம எதிர்பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக ஏமாற்றம் வரும். இப்போ இதுதான் விடுது. நம்ம இது துக்கத்துலேருந்து முழுமையாக நம்ம பிரச்சனையெல்லாம் எதனால, எதிர்பார்க்கறது கிடைக்காததுனால தான் நமக்கு துக்கமே. எல்லா துக்கத்துக்கும் காரணம் நம்ம ஒன்று ஒரு கோடு போட்டு வச்சுருப்போம், இது நமக்கு நடக்கணும் அப்படின்னு. இது முடிஞ்சோடனே இது நடக்கணும், இது முடிஞ்சோடனே அது நடக்கணும், அப்படி வரிசையாக என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அப்படி பிளான் பண்ணி வச்சுருப்போம் நம்ம. அப்போ எதிர்பார்க்கறது நடக்கலாம், நடக்காமல் இருக்கலாம். நம்ம துக்கத்துக்கு எல்லா துக்கத்துக்கும் அதனால தான் நம்ம சொல்கிறோம், மாறுகின்ற பொருள்களில் மாறாத இன்பம் வேண்டும்னு நம்ம நினைக்கிறோம், அது ஒரு நாளும் நடக்காது. அப்போ நமக்கு எதிர்பார்ப்புகள் தான் ஏமாற்றத்துக்கு காரணம். ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எதிர்பார்க்குறோம், இது முடிஞ்சோடனே இது நடக்கணும், இது முடிஞ்சோடனே இது நடக்கணும், இவங்க இப்படி நடக்கணும், அவங்க அப்படி நடக்கணும். இப்போ முழுமையாக எல்லாத்துக்கும் ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டார். எந்த எதிர்பார்ப்பும் வச்சுக்கிடாத, யாருக்கிட்டையும் ஃபுல் ஃப்ரீடம். நமக்கு எதையுமே எதிர்பார்க்கல அப்படின்னா, அதனால தான் நம்ம இது ஞானிகள்லாம் லீலையாக இருக்குது. என்னது வேர்ல்டுஸ் என்னது வந்து நல்லா அவங்களுக்கு ஒரு எல்லாமே ஒரு லீலையாக இருக்குது. ஏன்னா அவங்க எதையுமே எதிர்பார்க்கல, அவங்க வழங்குபவர்களாக மட்டுமே இருக்கின்றார்கள். கிடைச்சிச்சா சந்தோஷம், கிடைக்கலையா அதுவும் சந்தோஷம், இன்னும் நல்லது நமக்கு கிடைக்கும். வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்குறோம், வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றவங்க எல்லாருமே கண்டிப்பாக ஒரு இடத்துல தோல்வி அடைஞ்சிருப்பாங்க. இன்னொரு ஒரு ஓங்காரானந்த சாமி தான் சொல்கிறாங்க, ஒரு லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல் மேன் ஒருத்தர் இருந்தாங்க, நல்ல வெற்றி பெற்று. அவன்கிட்ட போய் கேட்டாங்களாம் வந்து, நீ எப்படி லைஃப்பில் இவ்வளோ வெற்றியாக இருக்க அப்படின்னு சொல்லும்போது, என்னுடைய டெசிஷன் எல்லாமே ரைட் டெசிஷன்ஸாக இருக்கும், நான் வந்து நல்ல சரியான முடிவுகள் எடுத்ததுனால வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றிருக்கேன் அப்படின்னு உடனே, அப்போ நீ எப்படி சரியான முடிவாக எடுக்கிற அப்படின்னு கேட்கும்போது, என்னுடைய அனுபவம் காரணமாக நான் சரியான முடிவுகள் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு. எப்படி உனக்கு அனுபவம் வருது அப்படிங்கும்போது, நிறைய தவறான முடிவுகள் எடுத்ததுனால எனக்கு அனுபவம் வருது, அந்த அனுபவத்தின் காரணமாக நான் சரியான முடிவுகள் எடுக்கின்றேன். எப்போவுமே நம்ம சரியான முடிவு எடுப்போங்கிறது கிடையாது. அப்போ நமக்கு சரியான முடிவு எடுத்து வெற்றி கிடைச்சா அது சந்தோஷம். சில நேரம் நம்ம தவறான முடிவு எடுத்து நமக்கு தோல்வி கிடைச்சா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், அதை சரியான முடிவாக நம்ம மாற்றிக்க போகிறோம். அப்போ வெற்றிங்கிறது வந்து நமக்கு வாழ்க்கையில் எதிர்பார்ப்புகள் நடக்கணுங்கிறதுக்கு கேரண்டியே கிடையாது. அதுதான் நீ எல்லா எதிர்பார்ப்புகளை விட்டுட்டு ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தியோட ஈஸ்வர பிரசாதமாக உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீ மாற்றிக்கிட்டினா
உனக்கு எந்த விதமான துக்கமும் இருக்காது. இதுதான் கடமைகளை செய்கிறது போது உன்னுடைய பாவனை இப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இன்னும் கொஞ்சம் முடிக்க போகிறாரு. நம்ம இதை சாண்டிங் பண்ணிடுவோம். கர்மண் ஏவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சன கர்மண் ஏவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சன மா கர்ம பலகே துர்பூஹு மா தே சங்கோஸ்வகர்மணி மா கர்ம பலகே துர்பூஹு மா தே சங்கோஸ்வகர்மணி யோகஸ்தः குரு கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா தனஞ்சய யோகஸ்தः குரு கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா தனஞ்சய சித்ய சித்யோ சமோ பூத்வா சமத்வம் யோக உச்யதே சித்ய சித்யோ சமோ பூத்வா சமத்வம் யோக உச்யதே தூரேன ஹ்யவரம் கர்ம புத்தியோகாத் தனஞ்சய தூரேன ஹ்யவரம் கர்ம புத்தியோகாத் தனஞ்சய புத்தௌ சரணமன்விச்ச கிருபணாபலஹேதவஹ புத்தௌ சரணமன்விச்ச கிருபணாபலஹேதவஹ ஓம் பிரபன்னபாரிஜாதாய स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु।